ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठा 197 पंचम परिच्छेद भक्तमान हृदय ठाकुर श्रीरामकृष्ण। बराहनगर में नरेन्द्र प्रभृतिंकर साधन और तीव्र वैराग्य। आज बैशाख पूर्णिमा 7 तारीख मे 1887 ख्रीष्टाब्द शनिवार अपराह्न नरेन्द्र मास्टर सहित कथा कहते कलिकता गुरुप्रसाद चौधरी लेन गोटे गृहर तल घरे खट उपरे उभय बसी मणि से ही घरे पढ़ापढ़ी करती। मार्चेंट ऑफ वेनिस, कमर्स, ब्लैकिश सेल्फ कल्चर यही सब बही पढ़ुंट। पाठ्यक्रम प्रस्तुत करुँच। स्कूल रे पढ़ाइबा को हेबो। प्राय 9 मास हेबो ठाकुर श्रीरामकृष्ण भक्त मानू असीम समुद्र रे भसाई स्वधाम को चली जाइछंती। अविवाहित अविवाहित भक्त माने ठाकुर श्रीरामकृष्णंकर सेवा करुथिबा समय रे जे स्नेहसूत्र रे बंधा होइछंती ताहा आउ छिन्न हेबार नुहे। हठात कर्णधारंक अदर्शन रे आरोही भय पाइछंती सत, किंतु समस्ते जेपरि एक प्राण परस्पर मुह चाही रहिछंती। वर्तमान परस्पर को न देखिले सेमाने आउ थय धरती नाही। अन्य लोकंग संगरे आउ आलाप भल लागे नाही। तांक छड़ा आउ अन्य कथा किछि भल लागे नाही। समस्ते भावंती तांकु कौन आउ देखि परिबा नाही। से तो कहि जाइछंती व्याकुल होई डाकिले ईश्वर देखा देबे। कहि जाइछंती आंतरिक हेले से निश्चय शुणिबे। जेतेबेले निर्जन रे थांती सेतेबेले सही आनंदमय मूर्ति मने पड़े। रास्तार चलला बेले उद्देश्यहीन भाव में एकाकी कांदी कांदी बुलती। ठाकुरे सेथिपाई बोधे मणि को कहिथिले तुमे माने रास्तार कांदी कांदी बुलिबो, तेणु देह त्याग करने को टिकिए कष्ट हेउछि। केही केही भावुछंती से चली जावा परे काहेकि मु एपर्यंत बंची रहिछि। एही अनित्य संसार रे रहिबाकु एते इच्छा। निजे मने कले तो देह त्याग करि पारे, ता करुछि केउठी। युवक भक्त माने काशीपुर बगीचारे रही दिन राति ठाकुरंक सेवा करिथिले। तांकर महासमाधि परे अनिच्छा सत्वे यंत्र पुतलिका परी निज निजर घर को फेरीगले। ठाकुरे कहारी को हेले सन्यासीर बाह्य चिन्ह अर्थात गेरुआ वस्त्र इत्यादि धारण करने को अथवा गृहीर उपाधि त्याग करने को कही नथिले। सेमाने लोकमानंक पाखरे दत्त, घोष, चक्रवर्ती, घोषाल इत्यादि उपाधियुक्त भाव में परिचित थिले। किंतु ठाकुरे सेमानंको त्यागी करि जाइछंती। 2-3 जनक फेरी जावाकू घर नथिला। सुरेंद्र सेमानंको कहिले भाई तुमे माने आ कुआडे जीवो, गोटे घर भड़ा निया जाऊ, तुमे माने भी रहिबो आउ आम मानंकर एकाठी हेबा पई भी गोटे स्थान दरकार। ता नहेले संसार रे एपरि भाव रे दिन राति किपरि कटाइबो। सेठारे तुमे माने बास करिबो। मु काशीपुर बगीचा को ठाकुरंक सेवा निमंते जत किंचित देउथिली। वर्तमान सेथिरे बसा खर्च चढ़िबो। सुरेंद्र प्रथमे मासे 2 मास 30 टंका लेखाई देउथिले। क्रमे मठरे अन्यान्य भाई माने जोग देवा परे से 100 टंका देले। बराह नगर रे जो भड़ा घर निया गला ताहार भड़ा और टैक्स मिसी 11 टंका। पाचक ब्राह्मणर दरमा 6 टंका आउ भजन आदिर खरच। बुढ़ा गोपाड़ लाटू और तारकंकर जीवापाई घर नाही। छोट गोपाड़ प्रथमे काशीपुर बगीचारू ठाकुरंकर गदी और जिनिसपत्र नहीं सेई बसा घर को गले। संगरे पाचक ब्राह्मण और शशी। रातिरे शरत आसी रहिले। तारक वृंदावन जाइथिले। किछि दिन परे से भी आसिले। नरेन्द्र, शरत, शशी, निरंजन और काली प्रथमे मध्य मध्य घर आसुथिले। राखाल, लाटू, जगिन और काली ठीक यही समय वृंदावन जाइथिले। काली 1 मास मध्य फेरिले। राखाल केते मास परे और जगिन 1 वर्ष परे फेरिथिले। किछि दिन मध्य नरेन्द्रनाथ, राखाल, निरंजन, शरत, शशी, बाबूराम, जगिन, काली, लाटू मठरे बास कले आउ घर को फेरिले नहीं। क्रमे प्रसन्न सुबोध आसी रहिले। गंगाधर और हरि परे आसी पहुँचिले। धन्य सुरेंद्र
ଏହି ପ୍ରଥମ ମଠ ତୁମରି ହାତରେ ଗଢ଼ା, ତୁମରି ସଦିଚ୍ଛାରେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ହେଲା। ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କରି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କଲେ। କୌମାର ବୈରାଗ୍ୟବାନ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନରାୟ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଜନସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଭାଇ, ତୁମର ଋଣ କିଏ ଭୁଲିବ? ମଠର ଭାଇମାନେ ମାତୃହୀନ ବାଳକ ପରି ରହିଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ। ଆଜି ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଜି ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ। ଆସି ଭାଇମାନଙ୍କର ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବ। ତୁମର ଅକୃତ୍ରିମ ସ୍ନେହ ସ୍ମରଣ କଲେ କିଏ ବା ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ ନ କରି ରହିପାରିବ। କଲିକତାରେ ସେହି ତଳ ଘରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମଣିଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନେତା। ମଠର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କହୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଯିବି। ନରେନ୍ଦ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବ ରହିଲେ, ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୟୋପବେଶନ କରିବି। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ତା ତ ବେଶ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁ କରାଯାଏ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କ୍ଷୁଧା ସମ୍ଭାଳି ନପାରେ? ମଣି କହିଲେ, ତାହେଲେ ଖାଇବ, ପୁଣି ଲାଗିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି। ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଥରେ ହେଲେ ଜବାବ ପାଉନାହିଁ। କେତେ ଦେଖିଲି ମନ୍ତ୍ର ସୁନାର ଅକ୍ଷରରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି, କେତେ କାଳି ରୂପ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଲି, ତେବେ ବି ଶାନ୍ତି ହେଉନାହିଁ। 6ଟା ପଇସା ଦେବ? ନରେନ୍ଦ୍ର ସଭା ବଜାରରୁ ସେୟାର ଗାଡ଼ିରେ ବରାହନଗର ମଠକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 6 ପଇସା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାତଗଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସାତୁ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମବୟସ୍କ। ମଠର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ସର୍ବଦା ମଠକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ବରାହନଗର ମଠ ପାଖରେ। କଲିକତା ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଅଫିସରୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମଣିଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ସାତୁ ସଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଆପଣ କିଛି ଖୁଆନ୍ତୁ। ମଣି ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇଲେ। ମଣି ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଠକୁ ଯିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଠର ଭାଇମାନେ କିପରି ଦିନ କଟାଉଛନ୍ତି ଓ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ମଣି ଦେଖିବେ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ମଠ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମଠରେ ନିରଞ୍ଜନ ନାହାନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ଥିବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବୁରାମ, ଶରତ, କାଳି ପୁରୀଧାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହି ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମଠର ଭାଇମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ କେତେଦିନ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୟୋବେଶନ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖି ସେହି ଅବସରରେ ସେ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆସି ସମସ୍ତ ଶୁଣିଲେ। ରାଜା କାହିଁକି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଛି? କିନ୍ତୁ ରାଖାଲ ନଥିଲେ। ସେ ମଠରୁ ବାହାରି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ବଗିଚାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାଖାଲଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରାଜା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଖାଲ ରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଆସୁ, ଥରେ ପଚାରିବି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା? ହରିଶଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୁମେ ତ ଗଡ଼ ମେଲାଇ ଲେକ୍ଚର ଝାଡ଼ୁଥିଲ, ତାକୁ ମନା କରିପାରିଲ ନାହିଁ? ହରିଶ ଅତି ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାରକ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଚାଲିଗଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ବି ଏକ ମାୟାର ସଂସାରରେ ଆସି ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ଟଙ୍କାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାଖାଲ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭବନାଥ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାଖାଲଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ସେହି ପତ୍ର ପଢ଼ାଯାଉଛି। ପତ୍ରରେ ଏହି ମର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଦବ୍ରଜରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଲି। ଏଠାରେ ରହିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବିପଦ। ଏଠାରେ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଗେ ବାପା ମା ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ମାୟାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲି। 2 ଥର ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଥର ଦୂରକୁ ଯାଉଛି। ପରମହଂସ ଦେବ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତୋ ଘରେ ସେମାନେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ। ରାଖାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ପୁଣି କହିଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଘରକୁ ଯାଇ ମା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଖବର ନେବାକୁ ଓ ମକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ।
ଭୟ ହୁଏ କାଳେ ତା ଦେଖା ଦେଖି ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲେ। ରାଖାଲ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ରହି ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେଲା କେଉଁଠି? ରାଖାଲ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନିକଟରେ କିଏ ବା ଶୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ବା ବସିଛନ୍ତି। ରାଖାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ନର୍ମଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ବାହାରି କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନ କିଛି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କଲ କାହିଁକି? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ରାମକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ଶ୍ୟାମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବି ଆଉ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ବାପ ହେବି, ସେ କିପରି କଥା? ଏହା କହି ନରେନ୍ଦ୍ର ଉଠିଗଲେ। ରାଖାଲ ଶୋଇଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁନରାୟ ଆସି ବସିଲେ। ଜଣେ ଭାଇ ଶୋଇକରି ରହସ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦର୍ଶନରେ ବଡ଼ କାତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଛୁରୀ ଆଣିଦେ ରେ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ହେଉନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ଏଇଠାରେ ଅଛି, ହାତ ବଢ଼ାଇ ନେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ କଥା ପୁଣି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବି ମାୟା, ତେବେ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହିଁକି? ରାଖାଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଓ ତାହାର ସାଧନ ବହିଟିରେ ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଏକା ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଗରୀର କଥା ଅଛି। ଶଶୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ନା, ମୋର ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନ କିଛି ନାହିଁ, ଏପରି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ରହି ନପାରେ। ଭବନାଥଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲା। ଭବନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଖାଲଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭବନାଥର ସ୍ତ୍ରୀଟା ବୋଧେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୁର୍ତ୍ତି କରି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। କାଙ୍କୁଡ଼ଗାଛିର ଉଦ୍ୟାନ କଥା ପଡ଼ିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ମନ୍ଦିର କରିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଖାଲଙ୍କ ପ୍ରତି, କାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଶଶୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ଝୁଣା ଦେଲେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଝୁଣା ଦେଲେ ଓ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ନାମ କରୁ କରୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଥର ଆଳତୀ ହେଉଛି। ମଠର ଭାଇମାନେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ କରଜୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ୱରରେ ଆଳତୀ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଶିବ ଓଙ୍କାର, ଭଜ ଶିବ ଓଙ୍କାର, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସଦାଶିବ, ହର 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 ମହାଦେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଗୀତ ଧରାଇଛନ୍ତି। କାଶୀଧାମରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଗୀତ ହୁଏ। ମଣି ମଠର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପରମ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମଠର ଖାଇବା ପିଇବା ଶେଷ ହେବାକୁ 11ଟା ବାଜିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୟନ କଲେ। ସେମାନେ ଯତ୍ନ କରି ମଣିଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲେ। ରାତି 2 ପ୍ରହର ହେଲା। ମଣିଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ହେଉନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟା, କେବଳ ରାମ ନାହାନ୍ତି। ମଣି ନିଶବ୍ଦରେ ଉଠିଗଲେ। ଆଜି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମଣି ଏକାକୀ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଶନିବାର ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଦିନ ମଠରେ ରହିବେ। ଆଜି ରବିବାର। ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ରବିବାର ଦିନ ମଠ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ପ୍ରାୟ ପଢ଼ା ହୁଏ। ମାଷ୍ଟର ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ କଥା କିଛି କିଛି ଶୁଣିଥିଲେ। ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠର ସହଂଭାବ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ଠାକୁରେ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ସେବ୍ୟ ସେବକର ଭାବ ଭଲ। ମାଷ୍ଟର ଦେଖିବେ ମଠର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳେ କି ନାହିଁ। ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ପକାଇଲେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା କିପରି ଅଛି? ରାଖାଲ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଏସବୁ ମାୟା, ମନର ନାଶ ହେଲା ଉପାୟ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ମନର ନାଶ ପରେ ଯାହା ଥାଏ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ନା କ'ଣ? ରାଖାଲ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଲଙ୍ଗୁଳି ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ରାମଙ୍କୁ କ'ଣ ବଶିଷ୍ଠ ସଂସାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ଏପରି କିଛି ଦେଖିଲେ? ରାଖାଲ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପାଇନାହିଁ। ରାମଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହିଁ। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର, ତାରକ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ତୀରରୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କନ୍ନଗରକୁ ବୁଲିଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୌକା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସି ବସିଲେ। ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ କଥା ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଲ ଗପ ସବୁ ଅଛି, ଲୀଳାର କଥା ଜାଣନ୍ତି? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠରେ ଅଛି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଖିଛି। ଲୀଳାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିଲା, ନୁହେଁ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ୟା ସମ୍ବାଦ?
पुणी विदुरथ राजा चंडाल है। मास्टर कहते हाँ मन पड़ुछि। नरेंद्र कहते बनर वर्णनाटी केते चमत्कार। ओं निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।